Where is the money trail? Who's the money trail? Chandrababu Naidu's money? Are you talking about Chandrababu Naidu's money? First of all, you please tell me that. If you have any money, give me please. I do not have money. Currently, I have difficulties in running the party. If you have any money somewhere, please send me. I'm willing to take. What money when there is no scam? So the government right now is sitting on a land for 54,000 acres for Amaravati. Because he's saying they want another 40,000 acres. They haven't filled these 54,000 acres with any constructions yet. And another 40,000 acres. How do you do it? What's your reflection on this? It's exactly, in fact, my whole explanation was that. The whole presentation on Amaravati was concerning that, wherein I had presented the whole case to you, that this is stupidity. Rather than the first 50,000 acres, you had gone to Niti Aayog, and you yourself had given a presentation that it would cost, that you would require 77,000 crores for that. And you had gone ahead and actually tied up loans to the extent of 51,000 crores in various forms. And that being the case, rather than building this kind of capital only to benefit your scams, might as well come anywhere between Vijayawada and Guntur, take 500 acres there, and do whatever you want to do with it, and be done with it. That is the best thing to do, is what I had, the gist of whatever I had communicated earlier in the whole presentation. Well, I'm also with you on that thinking. Will the international airport they're proposing to build, if it comes up, it will be only like within 300 kilometers of an already very well established airport, Magdalena. So would it serve the purpose of Amaravati, which is yet to bring all those companies? Vijayawada Gannavaram Airport is hardly any distance. 40 kilometers probably from there. You can't have another airport just within 40 kilometers. You can't have another airport. And it's not feasible, it's not workable, it's not going to take off. So all these are all one more fiction stories which will never take off. They just want to ensure that their real estate prices move up in those particular areas. So they are wanting to, they have their own land secured there, their Binami lands on themselves, lands on their names. So they want some kind of a hype there to boost their portfolio of lands. So how does the government justify the gap between promises made and actual implementation during the vice president's tenure in 1999? 99% of the manifestos were fulfilled, Madhu. Please go through the manifesto that is already there in existence, and please go through the entire 2,73,000 crores. I repeat that number, 2,73,000 crores of DBT that was implemented through various schemes that were promised in the manifesto. 99% of the manifesto was fulfilled. Sir, government genuine policy shift from merely rebranding extends to counter anti. Pardon me? Is Jagan 2.0 policy shift from merely a counter to fighting anti-governance? So why don't you just go do a survey, Madhu? Go ask some. తయారయ్యారు. అందులో ఫస్ట్ మూవర్ కింద తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి 33% తెలుగు వాళ్ళు తయారయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. మనం పెట్టిన పాలసీ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ as a windfall వచ్చింది. ఇండియా ఈజ్ ఓన్లీ ది కంట్రీ హ్యావింగ్ అడ్వాంటేజ్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్. ఈ మూడు డెడ్లీ కాంబినేషన్. మీరందరూ ఎంతో పైన ఎంత డబ్బులు ఇస్తారు, 1000 కోట్లు ఇస్తారా, 50 కోట్లు ఇస్తారా, ఇందులో ఉన్నారు. వెల్త్ క్రియేట్ చేయడానికి పబ్లిక్ పాలసీస్ కావాలి. పబ్లిక్ పాలసీలు కూడా మీరు చూస్తే ఒకప్పుడు పీపీపీ మోడల్స్ వచ్చాయి, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్. నౌ పబ్లిక్ ప్రైవేట్
పార్ట్నర్షిప్లోనే వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ వస్తుంది, హ్యామ్ మోడల్స్ వస్తున్నాయి. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక పక్క వెల్ఫేర్ ఇస్తూనే ఇంకొక పక్కన ఏ విధంగా అభివృద్ధికి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఏ విధంగా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ మొబిలైజ్ చేయాలి, మస్టర్ చేయాలి, అది ఇంపార్టెంట్. అట్లా కాకుండా ఎంచోకైనా డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి చెప్పండి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కొంతమంది అసూయ పడేవాళ్ళు అసూయ పడుతూనే ఉంటారు. ఈరోజు మనందరం చూసాం, ఎగ్జాక్ట్గా 20 years బ్యాక్ మన ఎయిర్పోర్ట్లు ఎట్లున్నాయో ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్, గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎస్కామ్. అప్పుడు నన్ను అడిగారు డబ్బులు ఉన్నాయి. ఆనాటి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా అన్నారు, వాజ్పేయి గారు అడిగారు, బాబు నువ్వు కొత్త ఆలోచనలు వస్తావు, డబ్బులు ఎక్కడున్నాయన్నాడు. సార్ మీ డబ్బులు నాకు అవసరం లేదు, నేను అడిగేది ఒక పాలసీ. మీరు ఆ పాలసీ ఇవ్వండి, గ్రీన్ ఫీల్డ్, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొంచెం షేర్ పెట్టుకోండి పెట్టి, మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే కూడా వద్దు, మేమే పెట్టుకుంటాం, మీకు ఆదాయం వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క టికెట్ అమ్మితే గవర్నమెంట్కి ఆదాయం బోలెడంత వస్తుంది. ఈ మాట చెప్పాం. ఫస్ట్ దానికి 32 మీటింగ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొంతమంది అప్పుడు ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు. 32 మీటింగ్స్ అయినాయి. ఇప్పుడు రామ్మోహన్ రెడ్డి లేడు ఇక్కడ మంత్రిగా, వాళ్ళ మినిస్టర్ అయితే పూర్తిగా వ్యతిరేకం, దానికి ఆ పాలసీకే వ్యతిరేకం, ఫైట్ చేశాను. ఫైనల్గా ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశాడు. టుడే హైదరాబాద్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్, ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ 17% గ్రోత్ రేట్. సింగిల్ ఫ్యాక్టర్. సరే, మళ్ళీ ఆ ఎకో సిస్టంలో ఒక అవుటర్ రింగ్ రోడ్, నాలెడ్జ్ ఎకానమీ, ఐటీ, బీటీ, ఫార్మా, ఫైనాన్స్ అన్నీ వచ్చాయి. అది అయిన తర్వాత బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది. అప్పుడు బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ రాలా, తర్వాత ఫాలో అయ్యారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మోస్ట్ ఫంక్షనల్ ఎయిర్పోర్ట్, ఢిల్లీ వచ్చి వచ్చాయి. బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ మనం నేను చూశాను. బెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్ తయారయ్యే పరిస్థితికి వచ్చి సెకండ్ టర్మినల్ అయితే మనది బెస్ట్ టర్మినల్. మనం డబ్బులు అంటున్నాం, గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదు దాంట్లో. గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్ వస్తూ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ ఎకానమీ ఆఫ్ కర్ణాటక. విఐపీ లాంచ్ అవన్నీ చూస్తే గార్డెన్లో ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకొచ్చారు. నా ఎయిర్పోర్ట్ హెస్ బికమ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్, నాట్ ట్రావెలింగ్ ఆర్ ఇది కాకుండా. ఇలాంటివి డబ్బులు కాకుండా కంట్రీ ఈజ్ అఫోర్డబుల్, వెల్త్ క్రియేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వెల్త్ క్రియేషన్కి పబ్లిక్ పాలసీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. వన్స్ పబ్లిక్ పాలసీస్ ప్రాపర్గా వచ్చి ఆ ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తే వెల్త్ జనరేషన్ వస్తుంది, వెల్త్ క్రియేషన్ వస్తుంది, అది మన రెవెన్యూ జనరేషన్ వస్తుంది. దెన్ వెల్ఫేర్ కూడా చేశాను. అదే అమరావతి తీసుకొచ్చాం. ఈరోజు అమరావతి మోడల్ ఏంటి? ఏం పెట్టాము డబ్బులు ఖర్చు? ప్రతి ఒక్కరు అంటున్నాడు, ఒక ఊర్లో పని కాకపోతే ఈ డబ్బులు తీసి ఖర్చు పెట్టామంట. కనీసం ఒక మనుషులకు కావాల్సింది మినిమం కామన్ సెన్స్ అయినా ఉండాలి. రాజకీయ కాదు, నేను అడిగేది నీకు నష్టం ఏంటంటున్నా. ఆ భూమి రైతులు ఇచ్చారు, రాష్ట్రానికి కట్టాము, నీకెందుకు అంత వస్తుంది? ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అవసరం లేదా? ఒక హైదరాబాద్ తెలంగాణకు వచ్చింది, డెవలప్ చేశాం. 75% ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. 75%. 67% సర్వీస్ సెక్టర్. 9.3% రెవెన్యూ ఫ్రమ్ జిఎస్టిపి బికాస్ ఆఫ్ సర్వీస్ సెక్టర్. కాబట్టి 9.3% హైయెస్ట్ రెవెన్యూ వచ్చేది, జిఎస్టిపి కలెక్షన్ వచ్చేది, జిఎస్టి కలెక్షన్ వచ్చేది ఫ్రమ్ తెలంగాణ బికాస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సర్వీస్ సెక్టర్. ఎట్లొచ్చాయి? ఇవన్నీ మర్చిపోయి ఏదంటే అడ్డంగా మాట్లాడడం, తెలిసి తెలియనితనంతో లేకుంటే మూర్ఖత్వంతో మాట్లాడితే ఒక వ్యక్తులకు సమాధానం చెప్పడం కాదు, జాతికి సమాధానం చెప్పాల్సిన తెలుగు జాతి కోసం పనులు చేస్తున్నాం తప్ప వ్యక్తుల కోసం కాదు. ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగనటువంటి పాలసీ అది. నేనేం చెప్పాను వాళ్ళకి? ఒక నమ్మకం, ఒక ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్. ఐ గేవ్ ఎ ట్రస్ట్. మీ భూమి మీరు ఇవ్వండి. ఇట్ ఈస్ ఎ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. మీరు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రాజధానికి మీరు త్యాగం చేస్తున్నారు, మీరైతే నష్టపోరు. ఒక సెంటిమెంట్ ఉంటుంది మీకు, మా పూర్వీకుల నుంచి ల్యాండ్ ఉందని.
మీ పూర్వీకుల నుంచి ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడే కూర్చుంటే మీరు ఇప్పటికి ఇట్లా ఉంటారు. రాజధానికి ఇస్తే చరిత్ర తిరగరాస్తారు, మీ జీవితాలు కూడా మెరుగుపడతాయని చెప్పాను. ఒక నమ్మకం ఇచ్చారు, కొంత సఫర్ కూడా అయ్యారు. 29,000 ఎకరాలు 29,000 మంది రైతులు 34,000 ఎకరాలు ల్యాండ్ పూలింగ్లు ఇచ్చిన చరిత్ర ఒక్క అమరావతికి వచ్చింది. దాన్ని కూడా